ओम शांति 29/4/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण जदि पवित्र हेब तेबे आत्मिक सेवा करिवार योग्य होई परिबो। देही अभिमानी संतान माने निजे आत्मिक यात्रारे रही अन्यमानकु मध्य एही यात्रा शिखाई थांती। प्रश्न संगम जुगरे तुमे माने जेउ रोजगार करुछ ताहा ही हेउछे प्रकृत रोजगार किपरि? उत्तर वर्तमानर रोजगार 21 जन्म पर्यंत चलिबो। एथिरे केही देबालिया हुअंती नाही। ज्ञान शुणिबा एवं शुणाइबा, जोग करिबा एवं कराइबा एहा ही हेउछे प्रकृत रोजगार, जाहाकु सत्य पिता ही तुममानकु शिखाउछंती। एही भली रोजगार सारा कल्परे मध्य केही करि परिबे नाही एवं अन्य कौनसी रोजगार साथी रे जीव नाही। ओम शांति। भक्ति मार्गरे तो पिला माने बहुत धक्का खाइचंती, बहुत भावनार सहित तीर्थयात्रा करिबाकु जाई थांती, रामायण आदि शुणी थांती। एपरि स्नेहर सहित कहानी शुणंती जे आखिरु लुह आसी जाई थाए। आम भगवान भगवती सीतांकु रावण डाकु नेइगला एकथा शुणिबा समय कांदी थांती। एसबु हेला मनगढ़ा कहानी, जेउथिरे किछि भी फायदा नाही। समस्ते तांकु डाकुचंती, हे पतित पावन आस, आसी आम दुखी आत्मा मानंकु सुखी कर। एकथा बुझु नाहंती जे आत्मा दुखी होईछि कारण सेमाने आत्मा को निर्लेप अर्थात पाप पुण्य प्रभावरु मुक्त बोली कहि देउछंती। भाबुछंती आत्मा सुख दुखरु अलगा। एकथा काहेकि कहउछंती? भाबुछंती परमात्मा सुख दुखरु भिन्न, तेणु पिला माने मध्य सुख दुखरे किपरि आसिबे। एही कथा को वर्तमान पिला माने जानुछंती। एही ज्ञान मार्गरे मध्य केबे खराब ग्रह आसुछि, केबे आउ किछि हे जाउछि, केबे प्रफुल्लित रहउछंती, केबे चेहरा झाउली जाउछि। ए सबु मायार लड़ाई, तेणु माया उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। जेतेबेले बेहोश होई जांती सेतेबेले संजीवनी बुटी दिया जाए एवं सही संजीवनी बुटी हेला मनमना भव। भक्ति मार्गरे बहुत आडंबर रहिछि। देवता मानकर मूर्ति को केते सुसज्जित करुचंती, प्रकृत अलंकार पिंधाउचंती। तेबे सही अलंकार सब तो ठाकुरंकर संपत्ति एवं परे पुणी सही संपत्ति पुजारी बा ट्रस्टी मानकर होई जाए। तुमे माने जानिछ जे आमे चैतन्य रे बहुत हीरानीलारे सज्जित होइथिलु। पूजारी हेला पर मध्य बहुत अलंकार पिंधिथिलु, एबे किछि भी नाही। चैतन्य रे मध्य पिंधिथिलु एवं जड़ रूपरे मध्य पिंधुथुलु, एबे तो कौनसी अलंकार नाही। आमे बिल्कुल साधारण रहुछु। बाबा कहउछंती मु साधारण शरीर रे आसुछि, कौनसी राजकीय चाकचक्य नाही। सन्यासी माने मध्य बहुत थाट रे रहुछंती अर्थात आडंबर भितरे रहुछंती। एबे तुमे माने बुझिगलणी जे वास्तव रे सत्य जुगरे आमे आत्मा किपरि पवित्र थिलु। सेठारे आमर शरीर मध्य पवित्र थिला, तांकर साजसज्जा मध्य बहुत सुंदर थिला। केही सुंदर होइथिले तांकर सजेई हेबारे बहुत शौक रही थाए। तुमे माने मध्य जेतेबेले बहुत सुंदर थिल सेतेबेले बहुत भल भल अलंकार पिंधुथिल, हीरार बड़ बड़ हार पिंधुथिल। एठारे तो सबु वस्तु श्यामल होई जाइछि। एठारे गाई मध्य सबु श्यामल होई जाइछंती। बाबा जेतेबेले श्रीनाथ मंदिर को जाउथिले सेतेबेले बहुत भल भल गाई थिले। शास्त्रन मध्य वर्णित अछि श्रीकृष्णଙ୍କର बहुत सुंदर सुंदर गाई थिले। एठारे तो देख केते प्रकारर गाई अछंती, काहेकि ना एहा कली जुग। एपरि गाई सेठारे रहिबे नाही। तुमे माने विश्वर मालिक हेबाकु जाउछ, तुमको सेठारे बहुत सुंदर भावे सजा जीवो। विचार कर, सेठारे गाई तो निश्चित रहिबे। सेठाकार गाईर गोबर मध्य किपरि हेबो, सेथिरे केते शक्ति रहिथिबो। जमी को खत आदि आवश्यक ना, खत पकाइले भल शस्य होई थाए। सेठारे सब जिनिस बहुत सुंदर एवं शक्तिशाली हेबो। एठारे तो कौनसी जिनिस रे शक्ति नाही। प्रत्येक जिनिस बिल्कुल शक्तिहीन होई जाइछि। कन्या माने सूक्ष्मलोक को जाई केते भल भल बड़ बड़ फल खाउथिले, फल रस आदि पिउथिले। बाबा से सबुर साक्षात्कार कराउथिले।
ସେଠାରେ ମାଳି କିପରି ଭଲ ଫଳ ଆଦି କାଟିକରି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ଫଳ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଏଇଠାରେ ହେବ ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ନା ମୂଳ ଲୋକରେ ହେବ, ତା ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହେବ। କନ୍ୟାମାନେ ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ଏଇ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ। ଯେପରି ପୋଜିସନ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରାଜାମାନଙ୍କର ମହଲ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଜୟପୁରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହଲ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ କେବଳ ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ମହଲ ଖାସ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅନ୍ୟ ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଏହି କଳି ଯୁଗରେ। ଏହା ତ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ କେହି ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ତ ପତିତ ଥିଲୁ, କୌଣସି କାମର ନଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଗୋରା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଦୁନିଆ କେତେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆମେରିକାରେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ମହଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ତାହା କିଛି ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ମହଲ ରହିବ, ଗାଈମାନେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହେବେ, ସେଠାରେ ଗଉଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଉଡ଼ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗଉଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀର କୁହାଯିବ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଗଉଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏହା ସତ୍ୟଯୁଗର ନାମ। ଗଉଡ଼ଙ୍କୁ ଗୁଜର କୁହାଯାଏ। ଏହା କାଲିର କଥା। କାଲି ଆମେ ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛୁ। ପଚାର, ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଟ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁହ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ରାମ ଅଥବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ କହିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାରୀ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି କିପରି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତରେ ଚାଲୁଛ। ସେହି ରାବଣର ମତରେ ଚାଲି ତୁମେମାନେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଉଛ। ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବନ କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଦୁନିଆରେ ଶାରୀରିକ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଶତପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପାବନ ଏବଂ ତମପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ, ନଚେତ୍ କମ୍ ପବିତ୍ର ହେବ। ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ସବୁ ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ତ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ଶରୀରର ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପତିତ ଶରୀର ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାବା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମିଠା। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଅରଖ, ଆଉ କେହି ଆଉ କିଛି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କେହି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାରଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯୋଗୀମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ପୁରା ଧାରଣାରେ ଚାଲନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ଅଭିନୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଜଗାରରେ କେବେ ବି ଦେବାଳିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଏହା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ରହିବ। ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଜଗାର ହିଁ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟା ନିରୋଗୀ ରହୁଛି। ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାୟା ହିଁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ମାୟା ବହୁତ ତୋଫାନ ଆଣୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ। ଯୋଗରେ ହିଁ ଅନେକ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ତେବେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ବାକି ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବ। ଯୋଗରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମିଠା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ଅମର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅମରପୁରୀଙ୍କ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଆଉ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜୀବନରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନତା ରହେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି କହି ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏକଥା ତ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି ଯେ ମାୟାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଚମକଦାର ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୂପରେ ମାୟାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଜୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯିଏ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।